वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्रधानगी मंडल में बैठे सरदार अमीर सिंह जी, सरदार रमेश सिंह जी, सरदार तारा सिंह जी, इस तरह नदीम साहब जी ते डॉक्टर मजाहिदा कमरान ਜਿਹੜੇ पंजाबी डिपार्टमेंट के वुमेन कॉलेज यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ शुक्रिया। तो शायद मैं ना गलत लै गया होवां क्योंकि मुस्लिम नाम की एक्सपीरियंस नहीं है बोलन की। तो परचे पढ़े सके डॉक्टर सोनिया अल्लाह रखा, डॉक्टर समीना बतूर, डॉक्टर आयशा रहमान, डॉक्टर हीना खान तो डॉक्टर साइमा बतूर। तो डॉक्टर समीना बतूर जो अपना परचा पढ़ रहे सी उन्हीं शब्द वरत्या जनौर। ये साढ़े बच्चों बाहरले मुल्क जनौर को उन्होंने पता नहीं की होंगे, वो सिर्फ पंजाब के लोगों ही पता, जानी ये अपनी प्योर पंजाबी है। ये नाल डॉक्टर साइमा बतूर ने साई मियाँ मीर के बारे गल की। साई मियाँ मीर का नाम सुनदियां ही हर सिख का सिर इज्जत नाल झुक जाता। उन्होंने जिस तरह असी पढ़िया या सुनिया, साढ़े इत्थे विद्वान बैठे हो ज़्यादा दस सकते हैं कि साढ़े पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने दरबार साहब जिन्होंने गोल्डन टैंपल ना बाहरले मुल्कों जानिया जाता, उसका नींह पत्थर भी साईं मियाँ मीर को रखाया। तुसी देखो कि सिख धर्म का एक किस्म का जिवें मुसलमानों लिए मक्का बन रहा होवे तो उसकी नींह एक मुसलमान रख रहा होवे। गुरुआं की समदृष्टि देखो, गुरुआं ने ਜਿਹੜਾ भी बंदा रब के नेड़े से एक रब नूं मनण वाला सी उन्होंने नाल लिया। जिस तरह बाबा फरीद जी ने 11वीं 12वीं सदी के पंजाबी दे विच अपनी गुरबाणी जिन्होंने तुसी कलाम कहंदे हो लिखी। सो पंजाबी एक बहुत पुरानी लैंगुएज है तो पंजाबी अनपढ़ा की लैंगुएज नहीं। पंजाबी आपां नूं माण महसूस होना चाहिए। तो जे तुसी सिख फिलोसफी या गुरबाणी पढ़नी हो जो सिखां दा कलाम है, वो जिन्ना चਿਰ तुसी गुरमुखी नहीं जानते उन्ना चਿਰ पूरी नहीं समझ सकते। शाहमुखी और बोलियां समझ सकते कुछ हद तक, पर जिन्ना चਿਰ गुरमुखी नहीं आती उन्ना चਿਰ पंजाबी की समझ नहीं लग सकती। जिस तरह नाना अखर है नहीं शाहमुखी विच, यइयां अखर है नहीं, झिझा अखर है नहीं, इदा काफ़ी अखर है जिहड़े कि जिदा पानी लिखना होवे तां बोलण दे विच वो नाना ही वरतिया जा सकदा। मेरे ख्याल इधर मैनूं दस्सिया गया भी पानी लिखा जाता। सो तुसी मैनूं इस गल की बहुत खुशी है कि तुसी पंजाबी पढ़ रहे हो। जिहड़े इत्थे दे बच्चे आ जदों सिख इतिहास पढ़न जां गुरबाणी की खोज करन, जो गुरमुखी जानते होवोगे उन्हां लई बड़ी आसानी होवेगी। बाकी इस धरती ते बाबा फरीद जी, गुरु नानक जी, गुरु रामदास जी, बुल्ले शाह, बारिश शाह वर्गे बहुत संत सुभाव बंदे या गुरु पैगंबर औलीए संत पैदा हुए जिन्होंने पंजाबी नूं पंजाबी विच बहुत योगदान पाया। सो जदों आपां पंजाबी की गल करते हैं आपां नूं अशेम नहीं होना चाहिए, आपां नूं शर्म नहीं आनी चाहिए पंजाबी बोलण लगे, आपां नूं फकर महसूस होना चाहिए और पंजाबी नूं ही पहल देनी चाहिए है। बाकी 47 तो बाद जिहड़े इत्थे सिख रहे उन्होंने अपने केस दाड़ी या सिक्खी सरूप सामभ के रखा, जिन्हों आप अपना देश समझ के गए सी। एक मुसलमान बजुर्ग ने इत्थे कहा सी जे यही कुछ करना सी तो इत्थों क्यों गए सी, जे दाड़ी के सी उत्थे जाके बनाने सी तो इत्थों क्यों गए सी, इत्थे की तकलीफ सी। सो अपना देश अजे है नहीं, ये भुलेखे च ना रहिए। जिन्ना चिर अपना देश नहीं बनता आपां जिस तरह मोदी कर रहा जां जिहड़ी भी सरकार कर रही है, कदे पानी लई मोर्चा ला लो, कदे बिजली लई मोर्चा ला लो, कदे पंजाबी बोली लई मोर्चा ला लो। जिस तरह हुण पंजाब दे स्कूलों दे विच CBS विच पंजाबी जरूरी नहीं सी, वो कॉलेज यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों ने नौजवानों ने थोड़ी वाली नट भज की तो होल्ड हो गई भी पंजाबी जरूरी है। जे पंजाब दे विच पंजाबी जरूरी नहीं तो फिर जरूरी कित्थे होनी है।
ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੋ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ AK-47 ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA MNA, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 50,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ 50,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ 300 ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਖਿਮਨ ਦਾ ਜੱਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਖਿਮਨ ਦਾ ਜੱਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰੁਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੁਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੁਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।